जी गुड मॉर्निंग 10th क्लास। अज असी अपना फुटप्रिंट विदाउट फीट जी बुक है वो फस्ट लैसन पढ़ना स्टार्ट करांगे। लैसन का नाम है अटम्प्ट ऑफ सर्जरी। ट्विकी इज़ अ स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफीड बाय हिज रिच मिस्ट्रैस। ट्विकी एक डॉगी का नेम है जोड़ा कि बहुत लाडा प्यार पालिया जाता है तो ओवरफीड बहुत ज़्यादा खाण दिता जाता है बाय हिज रिच मिस्ट्रैस। वो जी मालकिन होंगी बहुत ज़्यादा पैसे वाली होंगी है। ही सीरीयसली ही फॉल्स सीरीयसली इल। एक दिन अचानक वो बीमार हो जाता है एंड हिज मिस्ट्रैस कंसल्ट वैटरनरी सर्जन। तो उसी जी मालकिन होंगी है वो एक डॉक्टर नाल कंसल्ट करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन कि वह ऑपरेशन किया जाएगा। डज द डॉग रिकवर कि डॉक्टर जोड़ा डॉग है वो दोबारा तो ठीक हो पाएगा। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्विकी दिस टाइम। आए तो मतलब पोएट है जोड़ा कहानी सुना रहा है। मैं उस दिन बहुत चिंतित सी ट्विकी तो। आई हैड पुल्ड अप माई कार वैन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रैस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। तो मैं अपनी कार गड्डी खड़ा लिया उन्होंने देख के जो वो अपनी मिस्ट्रैस के नाल अपनी मालकिन के नाल सड़क पर जा रहा सी ते मैं उसकी दिख देख के बहुत हैरान सी। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लैग एट ईच कॉर्नर। तो वह बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका सी ते बहुत ज़्यादा मतलब ब्लोटेड बहुत ज़्यादा फुल गया सीगा। ठीक है तो लत्तां जिवें चाहे कॉर्नर्स से निकल आईयां सी। हिज आईज ब्लड शूट एंड रहीमी। तो उसदियां अखां दे विच पानी सी ते थोड़ा थोड़ा मतलब खून लाल हो चुकियां सी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड वो बिल्कुल सामने देख रहा सी। हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जाज ते उहदी जिहड़ी जीभ सी वो उसदे मूँह विचों बाहर लमक रही सी। मिसिज पैम्फरे कौन है उसकी मालकिन सी जी। हैज़न टू एक्सप्लेन वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी थोड़ा जो उसने दसिया। ही वॉज सो लिस्टलैस वो बहुत ज़्यादा थक्या हुआ है। मिस्टर हैरियट कौन सी वो डॉक्टर सी। ही सीम्ड टू हैव नो सर्जरी एनर्जी वो लगता है जिससे जिमें उसके कोई एनर्जी नहीं बची। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मालट्यूशन। मैं ये सोचा कि शायद वो कुपोषण का शिकार ना हो गया हो घट खाण पीण नूं मिलता हो। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्सट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप हिम सम माल्ट एंड कोड लीवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट द नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच अर्ली। तो मैं उन्होंने कुछ एक्सट्रा खाण दे दिंदी हाँ खाने तो बिना जिमें कुछ मॉल्ट हो गया ऑयल हो गया हॉर्लिक्स हो गया रात को सौण के लिए। तो इस तो ज़्यादा कुछ नहीं दिंदी। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो डॉक्टर कहता मिस्टर हॉरियट कि मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि मिठिया चीज़ों ਇਹਨੂੰ खाण ਲਈ घट देनिया कि तुसीं ਉਹ घट किया। ਉਹ आई डिड फॉर बिट हाँ मैं बिल्कुल थोड़ा जिहा किया बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। पर मैनू ये लग्या कि फिर तो थोड़ा जिहा वीक हो गया सी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। वो क्रीम केक्स ते चॉकलेट्स नूं बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता है। आई कांट बीयर टू रिफ्यूज़ हिम। तो मैं उसनूं जवाब नहीं दे सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटल डॉग। मैं छोटे कुत्ते तो फिर तो देखा। दैट वाज द ट्रबल यही एक प्रॉब्लम सी। ट्विकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫॉल्ट की सी एक लालच सी कि वो बहुत लालची सी। ही हैड नैवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। वो खाने ਨੂੰ जवाब देना जानता ही नहीं सी। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे एट और नाइट। तो जोड़े भी समय भावें डे होए भावें नाइट ਜਦੋਂ भी कुछ मर्जी खाण ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ खा ਲੈਂਦਾ सी। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पैम्फरे हैड नॉट मैंशन। तो कितनी ज़्यादा चीज़ा होनिया जिहड़ियां कि मिस्टर पैम्फरे ने हाले तक मैनू दसिया ही नहीं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज कि तुसीं इहनूं एक्सरसाइज करवा रहे हो। वैल ही हैज़ हिज लिटल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी बट हॉडगिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लंबैगो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रो इंग लेटली। तो तुसीं देख ही सकते हो कि मेरे नाल थोड़ा जिहा वॉक पर आएगा। तो मिस्टर हॉकिंग जिहड़ा एक गार्डन है ठीक है तो इनू ये की हो जाती है थोड़ी जी बैक पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जिहड़ियां रिंग मैं मतलब आप एक गेम होंदी है कि रिंग नूं परां दूर चला के मारदे तो डॉग चुक के लियाउंदा है। तो वो गेम भी इन्हें खेडनी बंद की हुई है हुण। ठीक है जी। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he's going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो मैं बहुत सख्त तरीके नाल कहा कि जे तुसीं इस वक्त दा खाना पीना घट ना किया तो इन्हूं एक्सरसाइज ना करवाई तो सचमुच बीमार हो जाएगा। तुहानूं तुहाडा दिल सख्त करना पवेगा तो जिहड़ी डाइट हैगी
ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਮਿਸਟਰ ਪੈਮਫਰੇ ਰੰਗ ਹਰ ਹੈਂਡਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਲਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਆਈ ਵਿਲ ਮਿਸਟਰ ਹੌਰੀਅਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਿਸਟਰ ਹੌਰੀਅਟ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ। ਇਟਸ ਸੋ ਡਿਫੀਕਲਟ, ਸੋ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਸੈਟ ਆਫ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਡ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਡ ਡਾਊਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰੋਡ ਐਜ਼ ਇਫ ਡਿਟਰਮਾਈਂਡ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦਾ ਨਿਊ ਰੈਜਿਮ ਇਨ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਈ ਵਾਚਡ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਿਦ ਗਰੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ। ਟਵੀਟੀ ਵਾਜ਼ ਟੋਟਰਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਲਿਟਲ ਟਵੀਡ ਕੋਟ, ਤਾਂ ਟਵੀਡ ਕੋਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਉਹਨੂੰ ਟਵੀਡ ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਹੂਲ ਵਾਰਡਰੋਬ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਕੋਟਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਦੀ। ਫॉर ਦ ਕੋਲਡ ਵੈਦਰ, ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਰੇਨ ਕੋਟ ਫॉर ਦ ਵੈਟ ਡੇਜ਼, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਨ ਕੋਟ ਸੀਗੇ। ਹੀ ਸਟਰਗਲਡ ਔਨ ਡਰੋਪਿੰਗ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਹਾਰਨੈਸ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਈ ਥੋਟ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਲੌਂਗ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਹੀਅਰਡ ਫਰੋਮ ਮਿਸਿਸ ਪੈਮਫਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਪੈਮਫਰੀ ਦੀ। ਦ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਾਲ ਕੇਮ ਵਿਦਨ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਮਿਸਿਸ ਪੈਮਫਰੀ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਰੌਟ, ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪੈਮਫਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰੌਟ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਟਵਿੱਕੀ ਵੁੱਡ ਈਟ ਨਥਿੰਗ, ਟਵਿੱਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਈਵਨ ਹਿਜ਼ ਫੇਵਰਟ ਡਿਸ਼ਜ਼, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਡਿਸ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਬਿਸਾਈਡਸ ਹੀ ਹੈਡ ਬਾਊਟਸ ਆਫ ਵੋਮਟਿੰਗਸ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵੋਮਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਸਪੈਂਡ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਟਾਈਮ ਲੇਇੰਗ ਔਨ ਅ ਰਗ ਪੈਂਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਵੋਕ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਡ ਨੋਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਆਈ ਹੈਡ ਮੇਡ ਮਾਈ ਪਲੈਨਸ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਸ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਟਵਿੱਕੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਫॉर ਅ ਪੀਰੀਅਡ, ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਈ ਸੁਜੈਸਟਡ ਦੈਟ ਹੀ ਬੀ ਹੋਸਪਿਟਲਾਈਜ਼ਡ ਫॉर ਅਬਾਊਟ ਅ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਕੈਪਟ ਅੰਡਰ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਮਿਸਿਸ ਪੈਮਫਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਡਰ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦ ਪੂਅਰ ਲੇਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਵੋਨਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਵੁੱਡ ਪਾਈਨ ਐਂਡ ਡਾਈ ਇਫ ਹੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਸੀ ਹਰ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਟੁੱਕ ਬਟ ਆਈ ਲੁੱਕ ਅ ਫਰਮ ਲਾਈਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਿੱਕੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਟੂ ਸੇਵ ਹਿਮ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਥੋਟ ਇਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਟੇਕ ਹਿਮ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ। ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਮਿਸਿਸ ਪੈਮਫਰੇਜ਼ ਵੇਲਿੰਗਸ, ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪੈਮਫਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚਡ ਆਊਟ ਟੂ ਦ ਕਾਰ ਕੈਰਿੰਗ ਦ ਲਿਟਲ ਡੋਗ ਰੈਪਡ ਇਨ ਅ ਬਲੈਂਕਟ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਲੈਂਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਸਟਾਫ ਵਾਜ਼ ਅਰਾਊਜ਼ਡ ਐਂਡ ਮੇਡਸ ਰਸ਼ਡ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਡੇ ਬੈਡ, ਹਿਜ਼ ਨਾਈਟ ਬੈਡ, ਫੇਵਰਟ ਕੁਸ਼ਨਜ਼, ਟੋਇਜ਼, ਰਬਰ ਰਿੰਗਸ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬੋਲਸ, ਲੰਚ ਬੋਲ, ਸੱਪਰ ਬੋਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ, ਉਹਦੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਰਬੜ ਰਿੰਗਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਚ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ ਮਾਈ ਕਾਰ ਵੁੱਡ ਨੈਵਰ ਹੋਲਡ ਆਲ ਦਾ ਸਟੱਫ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਪਾਵੇਗਾ। ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਅਵੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਐਜ਼ ਆਈ ਮੂਵਡ ਆਫ ਮਿਸਿਸ ਪੈਮਫਰੇ ਵਿਦ ਅ ਡਿਸਪਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਪੈਮਫਰੇ ਥਰੂ ਐਨ ਆਰਮਫੁਲ ਆਫ ਦ ਲਿਟਲ ਕੋਟਸ ਥਰੂ ਦਾ ਵਿੰਡੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਬਾਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਟਰਨ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਟੀਅਰ, ਹੋਏ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਆਊਟ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਗਲੈਂਸਡ ਡਾਊਨ ਐਟ ਦਾ ਪੈਥੇਟਿਕ ਲਿਟਲ ਐਨੀਮਲ ਗੈਸਪਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸੀਟ ਬਾਏ ਮਾਈ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਈ ਪੈਟਡ ਦਾ ਹੈਡ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ। ਟਵਿੱਕੀ ਮੇਡ ਅ ਬਰੇਵ ਐਫਰਟ ਟੂ ਵਾਜ਼ ਹਿਜ਼ ਟੋਲ ਪੂਅਰ ਓਲਡ ਲੈਡ, ਤਾਂ ਟਵਿੱਕੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਲਾਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਅਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਲੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ,
I said you have not a kick in you but I think I know a cure for you। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।